دیں آپ کو ممتاز ریل اسٹیٹ ڈیولپر صابر علی جو ایک مشہور سیاسی پارٹی کی طرف سے صوبائی اسمبلی کی سیٹ میں پر تو کہا تھا سب سے کہنا ہے کہ ناراض ہو کے اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی ہے. یہ تو ٹی وی پہ چل رہی ہے خبر. ٹی وی پہ کس نے چلوا دی؟ میری بدقسمتی نے. اٹھو یہاں سے اٹھو. میں کہہ رہا ہوں اٹھو اور یہ برقع تو نیچے کرو. جلدی چلو. دوسری شادی کر رہا تھا میں. اسلام میں 4 جائز ہے مردوں کو. بکواس مت کر. پڑھا آیا مسلمان. 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوئے تو تجھے موت پڑتی ہے. دوسری شادی کے لیے تجھے یاد آ گیا اسلام جائز ہے. اچھا بھلا گھر تھا. خواہ مخواہ دوسری عورت کے چکر میں پڑ کے نا بیڑا غرق کر دیا تو نے. ادھر تو نے اپنے سلسلے شروع کیے. وہاں بھابھی نے بھی کوئی نہ کوئی دیکھ لیا ہوگا اپنے لیے. بھابھی مت کیا اس کو. میں کبھی ٹرین میں نہیں بیٹھی. ہماری تو ساری زندگی بسوں ٹرینوں میں گزری ہے. چلو میری بھی گزرے گی. ویسے آپ کو یاد تو آئے گا گاڑی اور جہازوں کا سفر. نہیں یاد کرنا ہوتا تو چھوڑ کر نہ آتی. بچے بڑے ہو رہے تھے. شادی پرانی ہو رہی تھی. گھر پہ توجہ دیتے. کیا ضرورت تھی سیاست اور الیکشن میں پڑھنے کی. پہلے کون سا وقت تھا بیوی بچوں کے لیے تمہارے پاس. جو کچھ کر رہا تھا انہیں کے لیے تو کر رہا تھا یار. آگے بھی جو کرنا تھا وہ بھی انہیں کے لیے کرنا تھا. راستے میں ٹرین سے دھکا دے دوں گا. دھکا نہیں دینا. گولی مارنی ہے. بچ گئی تو تیرے پورے خاندان کو نہیں چھوڑے گی. کوئٹہ کے راستے میں جو پہاڑ آتے ہیں وہاں دھکا دے دینا. لاش نہیں ملے گی. جانور کھا جاتے ہیں. وہاں آبادی بھی نہیں ہے. اور یاد رکھنا نہ اس عورت کا فون اپنے ساتھ رکھنا اور نہ اپنا فون اپنے ساتھ رکھنا. جو دوسرا فون ہے نا وہی اپنے ساتھ رکھنا. ہاں اتنا پتہ ہے مجھے. آپ نے کبھی چلتی ٹرین کے دروازے سے باہر کا منظر دیکھا ہے؟ میں نے تمہیں بتایا تو میں کبھی ٹرین میں نہیں ہوتا. تو چلو میں دکھاتا ہوں نا. بڑا حسین منظر دکھتا ہے. ہاں وہ تو یہاں سے بھی نظر آ رہا. چلو تو صحیح. اس دروازے سے کھلا آسمان دکھتا ہے. نیچے نہیں دیکھتی. تاریک آسمان. اس چھوٹی سی کھڑکی سے کیا دکھ رہا ہے آپ کو؟ بہرام پہ بھروسہ رکھتی ہو نا تو چھوٹی سی بات میری بھی مانو. چلو وہاں سے بہت اچھا لگے گا تمہیں سب دیکھ کر. یہ سامان اس وقت کیا کرے گا کوئی سامان کا؟ ادھر لاؤ. یہ سامان یہاں پر ہے. چلو. تابع صاحب وہ آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی. چودھری صاحب یہ میرے بچپن کا دوست ہے. اس سے تو کوئی پردہ نہیں ہے. اور پردہ تو بات کا ہوتا ہے نا تابع صاحب, دوستی کا تھوڑا ہوتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو جا, کوئی ضروری بات کرنی ہوگی میں ہی کھڑا ہوں. آئے جی آئے. تو تابع صاحب بیوی تو آپ کی مل گئی. آپ نے کچھ طے کیا ہے کہ اب آپ نے کرنا کیا؟ کیا کرنا چاہتے سر؟ طلاق دوں گا اس کو, اور کیا. وہ طلاق دینے سے گئی عزت واپس تو نہیں آ جانی نا. اور ویسے بھی میری پارٹی کے لوگ ایسے کسی کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ نہیں دیں گے جس کی بیوی الیکشن سے چند دن پہلے بھاگ گئی ہو اور وہ اسے طلاق دے دے. چودھری صاحب
और क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो और कोई हल नहीं है। एक हल है मेरे पास, जिससे इज्जत भी बच जाएगी, गया माल भी वापस आ जाएगा और हमदर्दी का वोट अलग से पड़ेगा। कैसा हल? पुलिस मुकाबला ताबिश साहब, पुलिस मुकाबला। वो ये कह देंगे कि तावान के चक्कर में किसी ने आपकी बीवी को अगवा किया था, और जब पुलिस बरामद करने गई तो उसने आपकी बीवी को मार दिया और पुलिस ने उसको। फिर देखिए आप, मीडिया आपकी हमदर्दी में पागल हो जाएगा और कई इज्जत भी वापस आ जाएगी। नाजरीन, ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत की आने वाली एपिसोड का नाजरीन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और बार बार कमेंट बॉक्स में हमसे यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत की आने वाली एपिसोड मदाहों को कब स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। और कुछ नाजरीन तो बार बार हमसे यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार आने वाली एपिसोड में हमें क्या क्या चीज़ें और कौन कौन से वाक़यात देखने को मिल सकते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम अगली एपिसोड में आने वाले वाक़यात यानी कि होने वाले वाक़यात पर मुकम्मल तबसरा करेंगे और साथ ही साबिका एपिसोड में कुछ ऐसे होने वाले वाक़यात जो कि आने वाली एपिसोड के रिलेटेड हैं उन पर भी प्रेडिक्शन करेंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बीना और सब्जी वाला ट्रेन पर अब चढ़ चुके हैं। दोनों ही ये सोच रहे हैं कि अब ताबिश हमारा पीछा नहीं कर सकता और जल्द ही हम अपनी मंजिल मकसूद तक जा पहुंचेंगे। नाजरीन, दूसरी तरफ सब्जी वाले ने जो प्लान तैयार किया हुआ है, क्या वो अपने प्लान पर अमल करेगा? क्योंकि बहुत से नाजरीन ये सोच रहे हैं कि सब्जी वाले ने जिस तरह अपने दोस्त के साथ प्लान बनाया था कि वो लोग जब इसे क्वेटा के रास्ते लेकर जाएंगे तो वो किसी ऊंची पहाड़ी से इसे धक्का दे देंगे। नाजरीन, इस वाक़े के जानने के मुतल्लिक काफ़ी ज़्यादा बेताब है और हमसे ये जानना चाहते हैं। नाजरीन, हम आपको बताते चले, जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों ट्रेन पर चढ़ चुके हैं। इन दोनों के दरमियान आखिरकार क्या मुकालमा होता है? बीना उस सब्जी वाले से कहती है कि मुझे मालूम है आप कितना पछताए होंगे ना, क्योंकि पीछे आपने अपनी सब्जी की सबसे बड़ी दुकान छोड़ दी है, वो भी सिर्फ मेरे लिए। नाजरीन, यहाँ पर सब्जी वाला सोच में पड़ जाता है और अपने सर को हिलाते हुए बीना को जवाब देता है कि मुझे कोई अफसोस नहीं है। अफसोस मैं क्यों करूँगा? वो एक छोटा सा सब्जी का स्टॉल था, वो रेडी मैं उसे दोबारा से भी तरतीब दे सकता हूँ। मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। मैंने आपसे पहले भी ये बात कही थी। मैं जहाँ भी जाऊँ अपना काम बखूबी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर मेहनत का जज्बा है। मैं कोई नया काम शुरू कर लूँगा। नाजरीन, जब बीना और सब्जी वाले के दरमियान मुकालमा शुरू हो रहा होता है तो इसी दौरान ट्रेन के डिब्बे में दो पुलिस वाले चढ़ते हैं जो कि लोगों की तलाशी वगैरह ले रहे होते हैं, यानी कि ये बीना को तलाश कर रहे होते हैं।
लेकिन नाजरीन, ये पुलिस वाले जब बीना को तलाश कर रहे होते हैं तो यहाँ पर भी नाजरीन का एक डाउट था कि आखिरकार जब इन पुलिस वालों को बीना मिल जाती है तो ये दोनों इसे अरेस्ट क्यों नहीं करते। तो नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि पुलिस वाले जब इस बात का पता लगा लेते हैं कि इस सब्जी वाले के साथ जो खातून बैठी हुई है वो कोई और नहीं बल्कि बीना ताबिश की बीवी है, तो वो पहले तो इनको कुछ नहीं कहते ताकि इन दोनों को इस पर कोई भी शक नहीं होने पाए। इसी वजह से वो वहाँ उन्हें कुछ नहीं कहते। खैर नाजरीन, वो पुलिस वाले ट्रेन के डिब्बे में लोगों का सामान और लोगों के शनाख्ती कार्ड देख रहे होते हैं ताकि वो जान सकें कि इस ट्रेन में आखिरकार कौन कौन चढ़ा है। इसी तरह नाजरीन, बीना को वो कहता है कि मैं बेमकसद नहीं घूमता, मैं हर काम करना जानता हूँ। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा, ये बात मैंने आपसे पहले ही बता चुका हूँ। नाजरीन, दोनों पुलिस वाले बीना और सब्जी वाले के सेल में आकर उनसे पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। नाजरीन, जिस पर बहराम बीना से कहता है कि पर्दा कर लो, अपना बुर्का अपने मुंह पर डालो, और जल्दी बीना से पर्दा अपने मुंह पर डाल लेती है और अपने मुंह को छुपा लेती है। जिस पर बहराम पुलिस वाले से कहता है कि मैं क्वेटे की तरफ जा रहा हूँ। पुलिस वाला कहता है कि तुम कहाँ से हो, मुझे बताओ। सब्जी वाला यानी कि बहराम कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है, उसकी सांसें अटक जाती हैं। वो समझता है कि आखिरकार ताबिश ने पुलिस वालों को भेजकर हमारा पता लगा ही लिया है, अब तो मेरी कोई भी खैर नहीं है। नाजरीन, इसी के साथ एक पुलिस वाला बहराम से कहता है कि क्या तुम्हारे पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है, जिस पर बहराम अपने जेब में हाथ मारते हुए अपने कागजात में से अपना कौमी शनाख्ती कार्ड निकाल कर उन पुलिस वालों के हवाले कर देता है। पुलिस वाले कुछ देर उसकी शनाख्ती कार्ड की तरफ देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये वही बंदा है जो कि ताबिश की बीवी को लेकर भागा है। इस वक्त तो ये पुलिस वाले इसे कुछ नहीं कहते। एक पुलिस वाला बहराम से सवाल करता है कि ये जो खातून तुम्हारे पास बैठी है, ये खातून कौन है? जिस पर बहराम जल्दी से जवाब देते हुए कहता है कि क्या मतलब है आपका, कौन है? ये खातून मेरी बीवी है और हम दोनों क्वेटे जा रहे हैं। नाजरीन, पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो कौमी शनाख्ती कार्ड बहराम के हवाले करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। दोनों को इस बात का यकीन हो जाता है कि ये दोनों बहराम और बीना ही है, तो वो बाकी ट्रेन में मौजूद लोगों का कोई भी सामान वगैरह चेक किए ही बगैर वहां से रवाना हो जाते हैं। नाजरीन, उन दोनों के जाने के बाद बहराम बीना से कहता है कि अपना चेहरा ढक लो, कोई भी हमें पहचानने ना पाए। नाजरीन, बहराम बीना से कहता है कि इस पर्स को भी अपने पास रखो, इसे भी संभाल कर रखो, और बीना जल्दी से उस पर्स को उठाकर अपने पास रख लेती है। और शायद बीना और बहराम को भी इस बात का शक हो जाता है कि ये दोनों कोई जासूस हो सकते हैं। खैर नाजरीन, दोनों इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते और खामोशी के साथ वहां ट्रेन के डब्बे में बैठ जाते हैं। नाजरीन, दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर ताबिश और ताबिश का दोस्त हाफिज परेशान बैठकर सोच में होते हैं कि आखिरकार अब उन्हें क्या करना होगा। नाजरीन, ताबिश हाफिज से कहता है कि हाफिज, जो बातें मेरी और तुम्हारे दरमियान हुई है, मेहरबानी होगी कि ये बातें किसी और को पता ना चले। नाजरीन, जिस पर हाफिज अपने दोस्त ताबिश से कहता है कि मैं किसी को कैसे बता सकता हूँ यार, तुम जानते हो तुमने अपनी इज्जत गिनवानी है,
تو میں اپنی عزت کھو بیٹھا ہوں، اور یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ ناظرین، اسی کے ساتھ حافظ کہتا ہے کہ تمہارے بچے اب آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے ہیں، شادی تمہاری پرانی ہو چکی ہے، یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ آپ کو اپنے گھر پر توجہ دینی چاہیے تھی، سیاست، الیکشن میں آنے کی تمہیں کیا ضرورت تھی؟ الحمدللہ تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، اور تمہاری ملیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، سب کچھ تمہارے پاس ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر الیکشن میں تمہیں آنے کی کیا ضرورت پڑی ہے۔ آپ کے پاس بیوی بچوں کے لیے آخر وقت کب ہوا ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم، آخر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ناظرین، جس پر تابش حافظ کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، آج تک میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں میں انہی کے لیے تو کر رہا ہوں یار حافظ، تم جانتے ہو میں نے آج تک جو کچھ بھی کمایا ہے اسی لیے کمایا ہے تاکہ میری بیوی بچے سکھ کا سانس لے سکیں۔ میں مستقبل میں جو کچھ کرنے جا رہا تھا وہ بھی انہی کے لیے کر رہا تھا۔ جس پر حافظ اپنے دوست تابش سے سوال کرتا ہے، تم ان کے لیے کیا کرنے جا رہے تھے؟ آپ نے تو انہیں وقت ہی دینا چھوڑ دیا ہے، آپ تو اپنی مصروفیات میں مصروف ہو گئے تھے۔ ناظرین، جس پر تابش حافظ سے کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے یار تمہارا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں سب کچھ انہی کے لیے کر رہا تھا؟ جو کچھ بھی کماتا، جو کچھ بھی کرتا، جو آج تک کر رہا ہوں سب انہی کے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو نا حافظ، میں ان پرہیزگار مردوں میں سے نہیں ہوں، ہاں یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ ناظرین، جس پر حافظ اپنے دوست تابش کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر پرہیزگار آدمی کہتا ہے کہ وہ ایک ہونے سے پہلے۔ ناظرین، جس پر تابش کہتا ہے کہ لہٰذا کیا تمام سوالات میرے لیے ہی ہیں؟ یہ جو تم مجھ سے بار بار طرح قسم کے سوالات کر رہے ہو حافظ۔ جس پر حافظ تابش کو کہے گا کہ اگر مینا بھابی بھی یہاں بیٹھی ہوتی تو میں اسی قسم کے سوالات ان سے بھی کرتا، میرا حق ہے، بس یہی میں تم سے کہنا چاہ رہا ہوں۔ ناظرین، یہاں پر تابش تو خاموش ہو جاتا ہے، لیکن حافظ خاموش نہیں ہوتا، وہ مسلسل تابش کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تاکہ تابش اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ وہ کہتا ہے، تم بے شرم ہو، مگر وہ ایک معمولی عورت تھی، ہاں وہ ایک شریف عورت تھی، اسے اپنے عمر میں یہ سب کرنے کی آخر ضرورت ہی کیا تھی کہ وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ ناظرین، جس پر تابش حافظ کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، وہ مجھ سے میری عزت چھین کر پھینک دینا چاہتی تھی، میری عزت کو لیلام کرنا چاہتی تھی، میری عزت کو برباد کرنا چاہتی تھی۔ وہ عورت، اس سے میری عزت برداشت نہیں ہو رہی تھی، جو عزت میں کما رہا تھا وہ مجھے برباد دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے تو اس نے یہ سب کچھ کیا، اور دیکھو آج میری عزت کو اس نے لیلام کر دیا۔ آج اس کی خبریں، تصویریں، سب کچھ میڈیا پر چل رہا ہے، سب کچھ میڈیا پر چل رہا ہے۔ مجھے اس بات کا افسوس ہو رہا ہے، اس نے کیا کیا؟ میں نے 14 سے 15 سال میں جو کچھ بھی کمایا اسی نے خاک میں ملا کر رکھ دیا، میری عزت کو بھی اس نے اپنے پاؤں تلے رون دیا ہے، اس نے مجھے ذلیل کیا ہے حافظ، یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ وہ شخص جس کی بیوی گھر سے بھاگ گئی ہو وہ لوگوں کے درمیان نہیں بیٹھ سکتا، ذرا اس کے بارے میں تو تم سوچو۔ یہ تو صرف میں نے تم سے اس بات کا ذکر کیا ہے، اگر تمہارے علاوہ کسی کو اس بات کا علم ہوا یا بھنک بھی ہوئی تو میں لوگوں کے سامنے کیا منہ دکھانے کے قابل رہوں گا، یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ مجھے شرمندگی اس نے دلائی ہے۔ ناظرین، جس پر حافظ کہتا ہے کہ بس دعا کرو تابش بھابی جلدی سے مل جائے کہ اس سے پہلے کہ معاملہ بگڑ جائے۔
جس کے جواب میں تابش کہتا ہے کہ میں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا، بس بہت ہو گیا، میں نے اس کی یہ چاپلوسیاں بہت زیادہ برداشت کر لی ہیں، اب یہ تمام چیزیں برداشت کی حد سے بالکل باہر ہو چکی ہیں حافظ، اب مزید میں اس کے یہ چونچلے اور یہ بے وفائیاں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بھابی تو بھاگ گئی ہے۔ ناظرین، جس پر حافظ تابش کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ 24 گھنٹے بھی ابھی تک نہیں ہوئے ہیں اور تم اس قسم کی باتیں کر رہے ہو، یار صبر رکھو، صبر سے کام لو، باہر اٹھا، ایک قدم بھی واپس لیا جا سکتا ہے، تم ایسی بہکی ہوئی باتیں نہ کرو۔ ناظرین، جس پر تابش کہتا ہے کہ حافظ، اس نے میری عزت کو نیلام کیا ہے اور اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اسے اپنے گھر میں رکھنے والا نہیں ہوں، اور تم بھی تو سوچو میں اسے اپنے گھر میں کس منہ سے رکھوں گا، اس عورت نے کیا کسر چھوڑی ہے، میری عزت کو اس نے تو بازار میں نیلام کر دیا ہے، اور میں کس طرح اسے عزت کے ساتھ اپنے گھر میں لے کر آؤں گا۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل آپ کی عزت کی آنے والی ایپیسوڈ کا ناظرین بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں اور بار بار کومنٹ باکس میں ہم سے یہی سوال کر رہے ہیں کہ آخر کار ڈرامہ سیریل آپ کی عزت کی آنے والی ایپیسوڈ مداحوں کو کب اسکرین پر دیکھنے کو ملے گی۔ اور کچھ ناظرین تو بار بار ہم سے یہی سوال کر رہے ہیں کہ آخر کار آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں کیا کیا چیزیں اور کون کون سے واقعات دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اگلی ایپیسوڈ میں آنے والے واقعات یعنی کہ ہونے والے واقعات پر مکمل تبصرہ کریں گے اور ساتھ ہی سابقہ ایپیسوڈ میں کچھ ایسے ہونے والے واقعات جو کہ آنے والی ایپیسوڈ کے ریلیٹڈ ہیں ان پر بھی پریڈکشن کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بینا اور سبزی والا ٹرین پر اب چڑھ چکے ہیں، دونوں ہی یہ سوچ رہے ہیں کہ اب تابش ہمارا پیچھا نہیں کر سکتا اور جلد ہی ہم اپنی منزل مقصود تک جا پہنچیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف سبزی والے نے جو پلان تیار کیا ہوا ہے، کیا وہ اپنے پلان پر عمل کرے گا؟ کیونکہ بہت سے ناظرین یہ سوچ رہے ہیں کہ سبزی والے نے جس طرح اپنے دوست کے ساتھ پلان بنایا تھا کہ وہ لوگ جب اسے کوئٹہ کے راستے لے کر جائیں گے تو وہ کسی اونچی پہاڑی سے اسے دھکا دے دیں گے۔ ناظرین، اس واقعے کے جاننے کے متعلق کافی زیادہ بےتاب ہے اور ہم سے یہ جاننا چاہتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دونوں ٹرین پر چڑھ چکے ہیں، ان دونوں کے درمیان آخر کار کیا مکالمہ ہوتا ہے؟ بینا اس سبزی والے سے کہتی ہے کہ مجھے معلوم ہے آپ کتنا پچھتائے ہوں گے نا، کیونکہ پیچھے آپ نے اپنی سبزی کی سب سے بڑی دکان چھوڑ دی ہے، وہ بھی صرف میرے لیے۔ ناظرین، یہاں پر سبزی والا سوچ میں پڑ جاتا ہے اور اپنے سر کو ہلاتے ہوئے بینا کو جواب دیتا ہے کہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، افسوس میں کیوں کروں گا؟ وہ ایک چھوٹا سا سبزی کا سٹال تھا، وہ ریڑھی میں اسے دوبارہ سے بھی ترتیب دے سکتا ہوں، میرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، میں جہاں بھی جاؤں اپنا کام بخوبی کر سکتا ہوں کیونکہ میرے اندر محنت کا جذبہ ہے، میں کوئی نیا کام شروع کر لوں گا۔
नाजरीन, जब बीना और सब्जी वाले के दरमियान मुकालमा शुरू हो रहा होता है तो इसी दौरान ट्रेन के डिब्बे में 2 पुलिस वाले चढ़ते हैं जो कि लोगों की तलाशी वगैरह ले रहे होते हैं, यानी कि ये बीना को तलाश कर रहे होते हैं। लेकिन नाजरीन, ये पुलिस वाले जब बीना को तलाश कर रहे होते हैं तो यहाँ पर भी नाजरीन का एक डाउट था कि आखिरकार जब इन पुलिस वालों को बीना मिल जाती है तो ये दोनों इसे अरेस्ट क्यों नहीं करते। तो नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि पुलिस वाले जब इस बात का पता लगा लेते हैं कि इस सब्जी वाले के साथ जो खातून बैठी हुई है वो कोई और नहीं बल्कि बीना ताबिश की बीवी है, तो वो पहले तो इनको कुछ नहीं कहते ताकि इन दोनों को इस पर कोई भी शक नहीं होने पाए। इसी वजह से वो वहाँ उन्हें कुछ नहीं कहते। खैर नाजरीन, वो पुलिस वाले ट्रेन के डिब्बे में लोगों का सामान और लोगों के शनाख्ती कार्ड देख रहे होते हैं ताकि वो जान सकें कि इस ट्रेन में आखिरकार कौन कौन चढ़ा है। इसी तरह नाजरीन, बीना को वो कहता है कि मैं बेमकसद नहीं घूमता, मैं हर काम करना जानता हूँ। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा, ये बात मैंने आपसे पहले ही बता चुका हूँ। नाजरीन, दोनों पुलिस वाले बीना और सब्जी वाले के सेल में आकर उनसे पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। नाजरीन, जिस पर बहराम बीना से कहता है कि पर्दा कर लो, अपना बुर्का अपने मुंह पर डालो, और जल्दी बीना से पर्दा अपने मुंह पर डाल लेती है और अपने मुंह को छुपा लेती है। जिस पर बहराम पुलिस वाले से कहता है कि मैं क्वेटे की तरफ जा रहा हूँ। पुलिस वाला कहता है कि तुम कहाँ से हो, मुझे बताओ। सब्जी वाला यानी कि बहराम कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है, उसकी सांसें अटक जाती है। वो समझता है कि आखिरकार ताबिश ने पुलिस वालों को भेजकर हमारा पता लगा ही लिया है, अब तो मेरी कोई भी खैर नहीं है। नाजरीन, इसी के साथ एक पुलिस वाला बहराम से कहता है कि क्या तुम्हारे पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है, जिस पर बहराम अपने जेब में हाथ मारते हुए अपने कागजात में से अपना कौमी शनाख्ती कार्ड निकाल कर उन पुलिस वालों के हवाले कर देता है। पुलिस वाले कुछ देर उसकी शनाख्ती कार्ड की तरफ देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये वही बंदा है जो कि ताबिश की बीवी को लेकर भागा है। इस वक्त तो ये पुलिस वाले इसे कुछ नहीं कहते। एक पुलिस वाला बहराम से सवाल करता है कि ये जो खातून तुम्हारे पास बैठी है, ये खातून कौन है? जिस पर बहराम जल्दी से जवाब देते हुए कहता है कि क्या मतलब है आपका, कौन है? ये खातून मेरी बीवी है और हम दोनों क्वेटे जा रहे हैं। नाजरीन, पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो कौमी शनाख्ती कार्ड बहराम के हवाले करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। दोनों को इस बात का यकीन हो जाता है कि ये दोनों बहराम और बीना ही है, तो वो बाकी ट्रेन में मौजूद लोगों का कोई भी सामान वगैरह चेक किए ही बगैर वहां से रवाना हो जाते हैं। नाजरीन, उन दोनों के जाने के बाद बहराम बीना से कहता है कि अपना चेहरा ढक लो, कोई भी हमें पहचानने ना पाए। नाजरीन, बहराम बीना से कहता है कि इस पर्स को भी अपने पास रखो, इसे भी संभाल कर रखो, और बीना जल्दी से उस पर्स को उठाकर अपने पास रख लेती है। और शायद बीना और बहराम को भी इस बात का शक हो जाता है कि ये दोनों कोई जासूस हो सकते हैं। खैर नाजरीन, दोनों इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते और खामोशी के साथ वहां ट्रेन के डब्बे में बैठ जाते हैं। नाजरीन, दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर ताबिश और ताबिश का दोस्त हाफिज परेशान बैठकर सोच में होते हैं कि आखिरकार अब उन्हें क्या करना होगा। नाजरीन, ताबिश हाफिज से कहता है कि हाफिज,
जो बातें मेरी और तुम्हारे दरमियान हुई है, मेहरबानी होगी कि ये बातें किसी और को पता ना चले। नाजरीन, जिस पर हाफिज अपने दोस्त ताबिश से कहता है कि मैं किसी को कैसे बता सकता हूँ यार, तुम जानते हो तुमने अपनी इज्जत गिनवानी है तो मैं अपनी इज्जत खो बैठा हूँ, और ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। नाजरीन, इसी के साथ हाफिज कहता है कि तुम्हारे बच्चे अब आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं, शादी तुम्हारी पुरानी हो चुकी है, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। आपको अपने घर पर तवज्जो देनी चाहिए थी। सियासत, इलेक्शन में आने की तुम्हें क्या जरूरत थी? अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, और तुम्हारी मिलें हैं, फैक्ट्रियां हैं, सब कुछ तुम्हारे पास है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इलेक्शन में तुम्हें आने की क्या जरूरत पड़ी है। आपके पास बीवी बच्चों के लिए आखिर वक्त कब हुआ है? मुझे तो नहीं मालूम। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? नाजरीन, जिस पर ताबिश हाफिज को जवाब देते हुए कहता है, आज तक मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं इन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ यार हाफिज। तुम जानते हो मैंने आज तक जो कुछ भी कमाया है इसीलिए कमाया है ताकि मेरी बीवी बच्चे सुख का सांस ले सके। मैं मुस्तकबिल में जो कुछ करने जा रहा था वो भी इन्हीं के लिए कर रहा था। जिस पर हाफिज अपने दोस्त ताबिश से सवाल करता है, तुम इनके लिए क्या करने जा रहे थे? आपने तो इन्हें वक्त ही देना छोड़ दिया है, आप तो अपनी मसरूफियात में मसरूफ हो गए थे। नाजरीन, जिस पर ताबिश हाफिज से कहता है कि क्या मतलब है यार तुम्हारा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं सब कुछ इन्हीं के लिए कर रहा था? जो कुछ भी कमाता, जो कुछ भी करता, जो आज तक कर रहा हूँ सब इन्हीं के लिए ही तो कर रहा हूँ। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो ना हाफिज, मैं इन परहेजगार मर्दों में से नहीं हूँ। हाँ, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। नाजरीन, जिस पर हाफिज अपने दोस्त ताबिश को जवाब देते हुए कहता है कि हर परहेजगार आदमी कहता है कि वो एक होने से पहले। नाजरीन, जिस पर ताबिश कहता है कि लिहाजा क्या तमाम सवालात मेरे लिए ही हैं? ये जो तुम मुझसे बार बार तरह किस्म के सवालात कर रहे हो हाफिज। जिस पर हाफिज ताबिश को कहेगा कि अगर बीना भाभी भी यहाँ बैठी होती तो मैं इसी किस्म के सवालात उनसे भी करता, मेरा हक है, बस यही मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ। नाजरीन, यहाँ पर ताबिश तो खामोश हो जाता है, लेकिन हाफिज खामोश नहीं होता। वो मुसलसल ताबिश को समझाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि ताबिश इस बात को समझने की कोशिश करे। वो कहता है, तुम बेशर्म हो, मगर वो एक मामूली औरत थी। हाँ, वो एक शरीफ औरत थी। उसे अपने उम्र में ये सब करने की आखिर जरूरत ही क्या थी कि वो ये सब कुछ कर रही है। नाजरीन, जिस पर ताबिश हाफिज को जवाब देते हुए कहता है, वो मुझसे मेरी इज्जत छीन कर फेंक देना चाहती थी, मेरी इज्जत को नीलाम करना चाहती थी, मेरी इज्जत को बर्बाद करना चाहती थी। वो औरत, उससे मेरी इज्जत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जो इज्जत मैं कमा रहा था वो मुझे बर्बाद देखना चाहती थी, इसीलिए तो उसने ये सब कुछ किया। और देखो, आज मेरी इज्जत को उसने नीलाम कर दिया। आज उसकी खबरें, तस्वीरें, सब कुछ मीडिया पर चल रहा है, सब कुछ मीडिया पर चल रहा है। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है। इसने क्या किया? मैंने 14 से 15 साल में जो कुछ भी कमाया इसी ने खाक में मिला कर रख दिया। मेरी इज्जत को भी इसने अपने पांवों तले रोन दिया है। इसने मुझे जलील किया है हाफिज, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। वो शख्स जिसकी बीवी घर से भाग गई हो वो लोगों के दरमियान नहीं बैठ सकता। जरा इसके बारे में तो तुम सोचो।
یہ تو صرف میں نے تم سے اس بات کا ذکر کیا ہے. اگر تمہارے علاوہ کسی کو اس بات کا علم ہوا یا بھنک بھی ہوئی تو میں لوگوں کے سامنے کیا منہ دکھانے کے قابل رہوں گا، یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے ہو. مجھے شرمندگی اس نے دلائی ہے. ناظرین، جس پر حافظ کہتا ہے کہ بس دعا کرو تابش بھابھی جلدی سے مل جائے کہ اس سے پہلے کہ معاملہ بگڑ جائے، جس کے جواب میں تابش کہتا ہے کہ میں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا، بس بہت ہو گیا. میں نے اس کی یہ چاپلوسیاں بہت زیادہ برداشت کر لی ہیں. اب یہ تمام چیزیں برداشت کی حد سے بالکل باہر ہو چکی ہیں حافظ. اب مزید میں اس کے یہ چونچلے اور یہ بے وفائیاں برداشت نہیں کر سکتا. وہ بھابھی تو بھاگ گئی ہے. ناظرین، جس پر حافظ تابش کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ 24 گھنٹے بھی ابھی تک نہیں ہوئے ہیں اور تم اس قسم کی باتیں کر رہے ہو. یار صبر رکھو، صبر سے کام لو. باہر اٹھا، ایک قدم بھی واپس لیا جا سکتا ہے. تم ایسی بہکی ہوئی باتیں نہ کرو. ناظرین، جس پر تابش کہتا ہے کہ حافظ، اس نے میری عزت کو نیلام کیا ہے اور اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اسے اپنے گھر میں رکھنے والا نہیں ہوں. اور تم بھی تو سوچو، میں اسے اپنے گھر میں کس منہ سے رکھوں گا؟ اس عورت نے کیا کسر چھوڑی ہے؟ میری عزت کو اس نے تو بازار میں نیلام کر دیا ہے اور میں کس طرح اسے عزت کے ساتھ اپنے گھر میں لے کر آؤں گا؟